I'll Sorry. start. Trying to mute my second device. Avoid the hideous echo. Hello, my name is Oliver. I'm an alcoholic, and this is a big book study of Alcoholics Anonymous. Let us start with the Serenity Prayer. God grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. We are on the top of page 40, the paragraph beginning, "We heard no more of Fred for a while." నమస్కారం అండి. నా పేరు రమణ. నేను తాగుబోతుని. ఆలివర్తో పాటు మళ్ళీ బిగ్ బుక్ అధ్యయనానికి స్వాగతం అండి. మొట్టమొదట ప్రశాంతి ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. దేవా, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతత నిమ్ము, మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకున్నట్టుకు ధైర్యం నిమ్ము, మరియు పైరల్టికి గల తేడాను తెలుసుకుని వివేకము నిమ్ము. మనం తెలుగు పుస్తకంలో 38వ పేజీ మొదటి పొడవాటి పేర అయిందండి. స్వీయ పరిజ్ఞానం తన సమస్యను పరిష్కరిస్తుందని భావించాడు. అక్కడ ఎస్ ఆలివర్ స్టార్ట్. Thank you. We heard no more of Fred for a while. I mean, as we covered last week, he had been approached by AA and had decided that he didn't need it because self-knowledge was enough for him. He had some of the Hello. Oliver, we lost you. Yeah, for a second we lost you. For a bit we lost you. You're on mute also. Unmute him, please. Thank you. Yeah, you're back. Thanks. Sorry about that. Yeah, internet issues on my end. I apologize. So, as I was saying, last week we had covered that Fred decided he wasn't an alcoholic. They had some of the symptoms, but that he was different than us and self-knowledge would be sufficient for him. Because of that, we didn't hear from Fred for a while. One day, we were told he was back in the hospital. This time he was quite shaky. He soon indicated he was anxious to see us. The story he told is most instructive, for here was a chap absolutely convinced he had to stop drinking, who had no excuse for drinking, who exhibited splendid judgment and determination in all his other concerns, yet was flat on his back nevertheless. So it's interesting to hear from this extremely successful, extremely likable, extremely intelligent individual who couldn't get it. సో ఫ్రెడ్ పరిచయం అయింది కదా కిందటిసారి మనకి. అతనికి మంచి ఆదాయం, సొంత ఇల్లు, గృహస్థు, భార్య, పిల్లలు ఉన్నారు, అంతా ఉంది కదా ఈయన కథ. అయితే తాగుబోతు. ఇతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇందాక ఏతో మాట్లాడాడు కిందటిసారి మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే వాళ్ళు వెళ్ళారు, మాట్లాడారు. అయితే తను సంపాదించిన జ్ఞానం తన మిగిలిన జీవితం అంతా త్రాగుడికి దూరంగా ఉంచుతుందని అతను విశ్వసించాడు. కాబట్టి స్వీయ పరిజ్ఞానం తన సమస్యను పరిష్కరిస్తుందని భావించాడు. అంటే నా గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మానేయగలను. కొంతకాలం పాటు ఫ్రెడ్ గురించి మేము ఏదీ వినలేదు. అతను మళ్ళీ ఆసుపత్రిలో చేరాడని ఒక రోజు మాకు తెలియజేయబడింది. ఎవరో చెప్పారు వాడు మళ్ళీ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడని. అతని పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది. మమ్మల్ని కలవడానికి ఆతృత పడుతున్నట్టుగా అతను తెలియజేశాడు. అతని కథ ఎంతో జ్ఞానబోధకమైనది. తను తాగడం ఆపివేయాలని పూర్తిగా నమ్మిన వ్యక్తి, తాగడానికి ఏ కారణం లేని వ్యక్తి, మిగిలిన అన్ని విషయాల్లోనూ పట్టుదల మరియు అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగిన వ్యక్తి అయినా కూడా ఏమి చేయలేక చతికిళ్ళపడి ఉన్నాడు. ఇదండి విషయం. ఎందుకంటే వీడంటే అందరికీ ఇష్టం. వీడి దగ్గర ధనవంతుడు, కాస్త డబ్బులున్నాయి, తాగాల్సిన అవసరం లేదు, తాగడానికి కారణం లేదు, జ్ఞానం అంతా ఉంది, మేము చెప్పిందంతా అర్థమైందని చెప్పాడు. తెలివైన వాడు మళ్ళీను. నీకు జబ్బు ఉందిరా అంటే, అవును నాకు ఇప్పుడు అంతా అర్థమైందండి నా జబ్బు గురించి, ఇంకా చస్తే తాగను అని చెప్పి వెళ్ళిన వాడే కదా. మళ్ళీ చతికిళ్ళ పడి ఎందుకున్నాడు? అది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మన జబ్బు గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఆలివర్. Yes, thank you. Let him tell you about it.
I was much impressed with what you fellows said about alcoholism, and I frankly did not believe it would be possible for me to drink again. That's interesting. I didn't think it was possible that I would drink again. There's no liquor stores anymore. They just don't exist for me, you know. I rather appreciated your ideas about the subtle insanity which precedes the first drink. So he appreciates what we say about how our minds go blank when about all the good reasons for not drinking kind of fade out. But I was confident it could not happen to me after what I had learned. I've suffered enough that that won't happen to me. I reasons I was not so far advanced as most of you fellows that I've been usually successful in linking my other personal problems, and that I would therefore be successful where you men failed. What Fred's saying here is he's better than you. So, unlike you, I haven't drank as much as you, so I'm not as far along the path. I'm more successful than you in overcoming problems in life, and therefore I'll just be successful here because I'm a better and smarter and harder working person than you are. I felt I had every right to be self-confident that it would be only a matter of exercising my willpower and keeping on guard. You hear this in treatment centers today. Things like watch for people, places, and things, watch for your triggers. That's what Fred's talking about. అది. సో మీకు ఆ కథ ఏమిటో అతడినే చెప్పనిద్దాం. సో ఇక్కడి నుంచి ఫ్రెడ్ మాటల్లో విందాం. ఏమైంది, ఎందుకు మళ్ళీ చతికిల్లబడి ఉన్నాడు అనే విషయం. మీరంతా తాగుబోతనం గురించి చెప్పిందంతా నేను ఎంతో ప్రభావితుడయ్యాను. ప్రభావితుడయ్యాననే కాదు, ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అన్నాడు. అంటే నాకు చాలా నచ్చింది మీరు చెప్పింది. ఎవరు వాళ్ళు మొదట చెప్పిన విషయం. మళ్ళీ మరోసారి తాగడం జరుగుతుందని నేను అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మలేదు. అసలు జరగడమే నమ్మలేదు. అసలు అసంభవం అనుకున్నాడు, ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నాడు. అలాంటిది ఏమైందో మరి. మొదటి డ్రింక్ ముందు ఏర్పడే కపట మూర్ఖత్వ స్థితిని గురించి మీరు వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలకు ఎంతో విలువనిచ్చాను. కానీ కపట మూర్ఖపు స్థితి అంటే ఒక రకమైన అన్నీ తెలిసి కూడా, స్వీయ పరిజ్ఞానం పూర్తిగా ఉండి కూడా మొదటి డ్రింకు కొద్ది కాలం మానేశాక మళ్ళీ మొదటి డ్రింక్ పట్టుకోవడానికి వెళ్ళడాన్ని మూర్ఖపు స్థితే కాదు, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇన్సానిటీ అన్నాడు. సటిల్ ఇన్సానిటీ అన్నాడు. సూక్ష్మమైన ఒక రకమైన పిచ్చి అనమాట. అది బయటకు కనిపించే పిచ్చి కాకపోవచ్చు, కానీ లోపల పిచ్చి, అది మానసిక స్థితి. పిచ్చివాడే అయి ఉండాలి ఇంత నష్టమైన వాడు మళ్ళీ వెళ్ళి మనం ముట్టుకోవడం. మరి ఆ స్థితి గురించి మీరు వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలకి ఎంతో విలువలిచ్చాను. అలాగని మీ మాట అంటే విలువ లేదని కాదండి. మీరు చెప్పిందంతా విన్నాను, నచ్చింది. కానీ ఈ విషయాలన్నింటినీ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు అలా జరగదన్న విశ్వాసంతో ఉన్నాను. నాకు జరగదు అన్న విశ్వాసంతో ఉన్నాను. ఎందుకట, మీలో చాలా మంది చేరిన ముదిరిన స్థితికి నేను చేరలేదని, నా మిగిలిన వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడంలో సాధారణంగా విజయం సాధిస్తున్నానని, అందువల్ల మీరు ఎక్కడైతే విఫలమయ్యారో నేను అక్కడ గెలుపొందుతానని సమర్థించుకున్నాను. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండడానికి నాకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని, ఈ విషయంలో కేవలం ఆత్మశక్తిని వినియోగించుకుంటూ ఎల్లవేళలా జాగరూకతతో వ్యవహరిస్తే సరిపోతుందని భావించాను. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఫ్రెడ్, అవునండి మీ తాగుబోతుతనం గురించి చెప్పినవన్నీ నిజమే. అయితే మీరు బాగా ముదిరి తాగుబోతులు, మీరు పెద్ద తాగుబోతులు, మీ కథలు వింటాను. నేను ఇంకా అంత దిగజారిన వాడిని కాదు, నేను కాస్త కూస్త తెలివైన తాగుబోతుని. పైగా మీకంటే నేను అన్ని విధాలు మంచివాడిని. మీకంటే తెలివైన వాడిని, మీకంటే సమర్థవంతుడిని, మీకంటే కార్యసాధకుడిని, మీకంటే తెలివైన వాడిని కూడా. కాబట్టి మీరు చెప్పిన విషయాలు మీకంటే బాగా నేను పాటించగలను. నాకు కావాల్సింది ఏమిటి? ఒకటి స్వీయ పరిజ్ఞానం, రెండు ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మశక్తి, విల్ పవర్. నా విల్ పవర్ తో నేను నన్ను నేను సంరక్షించుకోగలను. ఇప్పుడు ఈ జాగరూకతతో ఉండడం అంటే ఏంటండి? అప్రమత్తంగా ఉండడం అనమాట. చుట్టుపక్కల మనకి ఏమైనా తాగుడు గుర్తు చేసేవి ఉన్నాయా అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఇదే చెప్తున్నారు ఆలివర్. ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ లో పీపుల్, ప్లేసెస్ అండ్ థింగ్స్. ఆ పాత మనుషుల్ని కలవద్దు, పాత జాగాలకు వెళ్ళొద్దు, నీకు మందు గురించి గుర్తు చేసే ఏ వస్తువు దగ్గరికి పోవద్దు అని చెబుతుంటారు ట్రీట్మెంట్స్ మన రీహాబుల్లో. అది ఎందుకు? అదే అప్రమత్తంగా ఉండడం అన్నది అన్నమాట. ట్రిగ్గర్స్ అంటారు. అంటే ఫలానా వాడి గురించి ఆలోచిస్తే నీకు మందు తాగాలనిపిస్తుందా, ఫలానా
వృత్తిపరంగా ఈ ఊళ్ళు వెళ్తే ఈ తిరుగుడు తిరిగితే నీకు తాగాలనిపిస్తుందా? ఇలాంటివన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి వాటి జోలికి పోబాకు అని చెప్తారు వాళ్ళు. అలాంటిది ఏదో చేసి జాగరూకతతో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండి జ్ఞానంతో నేను ఉండగలను అని చెప్పి ఇది చాలా గట్టిగా నమ్మాడు ఈ ఫ్రెండ్. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. In this frame of mind, I went about my business, and for a time, all was well. So, for a little bit, he went around like that without being in AA, watching for his triggers, and it worked out. I had no trouble refusing drinks. So, people would offer him alcohol during this period, and he'd say, no, thank you. He'd remember his triggers, he'd think through the drink and all that, and began to wonder if I had not been making too hard work of a simple matter. Right there is when Fred picks back up. He doesn't pick back up physically at that point, but this is where he goes back to it. He has given himself permission to drink. Wow, I had no problem telling that guy I won't take a drink from him. That means that it's not really a big deal for me. That means it's okay for me to drink. One day I went to Washington to present some accounting evidence to a government bureau. Uh, Obviously, he went to the U.S. Capitol. I've been out of town before during this particular dry spell, so there's nothing new about that. Physically, I felt fine. Neither did I have any pressing problems or worries. My business came off well, so his meeting with the government bureau went well. I was pleased, knew my partners would be too. It was the end of a perfect day, not a cloud on the horizon. So he's different than Jim that we read about before. Jim's life is not really going that well. He's got a lot of resentment and fear. Fred, everything's going great, no problems at all, except that he has given himself permission to drink, which he doesn't take advantage of immediately, but he's basically like, maybe I can do it. It's no big deal. Yeah. I went to my, oh, sorry, I've stopped there. No, that's fine. ఇది పేజీ నెంబర్ 39లో ఉన్నామండి. మనం పేజీ నెంబర్ 39 రెండో పేరా చదువుతున్నాను ఇప్పుడు. 39 తెలుగు బిగ్ బుక్ లో. ఈ రకమైన ఆలోచన విధానంతో అంటే నా అంతటి నేను ఆపగలను, నా జ్ఞానం ఉంది, ఆత్మశక్తి ఉంది అన్న ఆలోచన విధానంతో నేను నా వ్యాపారం చూసుకోసాగాను. నా వ్యాపారం నేను చూసుకుంటున్నాను. కొంతకాలం పాటు అంతా సవ్యంగానే జరిగింది. ఎవరైనా మద్యం చూపినప్పుడు తిరస్కరించడం నాకు ఇబ్బంది అనిపించలేదు. అంటే ఎవరైనా మందిస్తే లేదండి నేను తాగను అని చెప్పి వద్దనడం, నేను అప్రమత్తంగా ఉండడం, ఆత్మశక్తిని ప్రయోగించడం అలవాటైంది నాకు. సో నా మీద నాకు నమ్మకం కలిగింది, నేను మద్యం నుంచి తలుచుకుంటే దూరంగా ఉండగలను అని. ఆ నమ్మకం నా అంతటా నేను ఎప్పుడైతే దూరంగా ఉండగలనన్న నమ్మకం కలిగిందో అక్కడే మొదలైంది సమస్య. ఎందుకు? మళ్ళీ వాక్యం వినండి. ఒక చిన్న విషయానికి ఇంత కష్టపడుతున్నాను ఏమిటా అని ఆశ్చర్యపడ్డాను. ఒక చిన్న విషయానికి ఏవో తలుచుకుంటే మానేయగలను, తలుచుకుంటే తాగుతున్నాను, అంతా నా ఆత్మశక్తి మీద ఆధారపడి ఉంది. నేను చేయగలను ఈ నిర్ణయం, తాగడమా మాంటవా అన్నది. నాకు మరొకళ్ళ సహాయం అక్కర్లేదు, నాకు పూర్తి జ్ఞానం ఉంది అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నానో మళ్ళీ వాక్యంలో ఏమనుకుంటున్నాడండి, ఇది ఆల్కహాలిజం నేను ఇంతకుముందు చాలా పెద్ద విషయాన్ని చేశాను కానీ ఇది చిన్న విషయమే, దీని గురించి అంత పెనుగులాట ఎందుకు, అంత ఆలోచన ఎందుకు అసలు అని అన్నాడా? ఆ ఆలోచన వచ్చిందా, ఇది చిన్న విషయం పెద్ద సమస్య కానే కాదు నాకు అని ఎప్పుడైతే అన్నావో మనసులో, అప్పుడు వెంటనే తాగలేదు. కాకపోతే ఆ క్షణాన నీకు నువ్వు అనుమతి ఇచ్చుకున్నావు తాగడానికి. ఇంకా అక్కడి నుంచి మనసు ఎక్కడికి పట్టుకెళ్తుందంటే, నేను ఎప్పుడు కావస్తే అప్పుడు మానగలను అన్నవాడు మళ్ళీ ఆలోచన, తదుపరి ఆలోచన ఏముంటుందంటే మనసులో, నేను ఎప్పుడు కావస్తే అప్పుడు తాగగలను, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మానగలను, నాకు ఆత్మశక్తి ఉంది. అలాంటప్పుడు విసిరి తాగితే పోలే అన్న ఆలోచన రానే వస్తుంది తాగుబోతు. అసలు తాగుబోతుకి వచ్చే ఆలోచన అదే ముందు. నీ మనసు అదే చెప్తుంటుంది, ఓ పిసరు తీసుకోరా ఏం కాదని చెప్పి. సో ఎప్పుడైతే ఇంత చిన్న విషయం అని అన్నాడో మొదలైంది అక్కడే గోల. ఒక రోజున ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో కొన్ని జమా ఖర్చులకు సంబంధించిన కాగితాలకు దాఖలు చేయడం కోసం నేను వాషింగ్టన్ వెళ్ళాను. వాషింగ్టన్ డిసి వాళ్ళది ఈ రాష్ట్ర రాజధాని అన్నమాట ఈ దేశానికి. అక్కడికి వెళ్ళాను. వెళ్తే మధ్యాహ్నానికి దూరంగా ఉంటున్న ఈ ప్రస్తుత కాలంలో ఊరు వదిలి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉండటం వలన నాకు ఇది కొత్తగా ఏమనిపించలే. ఊరు వెళ్ళడం పెద్ద కొత్త ఏం కాదు.
ప్రయాణం ఉన్నా ఏమున్నా మానేయడం అలవాటు అయిపోయింది నాకు. శారీరకంగా నేను బానే ఉన్నాను. ఆరోగ్యం తిరిగి వచ్చింది. నాపై ఒత్తిడి తెచ్చే సమస్యలు కానీ చింతింపవలసినవి కానీ ఏమీ లేదు. ఏమి చీకు చింత ఏం లేదండి. ఏమి ఇబ్బంది లేదు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే ఈ చీకు చింత లేదని, ఇందాక దీనికంటే ముందు కథ విన్నాం కిందటిసారి. జిమ్ కథ విన్నాం. జిమ్కి ఏమిటంటే వాడు కోపంతో రగిలిపోతున్నాడు. ఒకప్పుడు వాడిదైన వ్యాపారంలో వాడు కేవలం ఉద్యోగిగా ఉన్నందుకు చాలా కోపం, ఎక్కడ మంట రేగుతోంది వాడికి. కారు అమ్ముదామని చెప్పి ఏదో ఊళ్ళోకి వెళ్ళాడు, పల్లెటూళ్ళలోకి. వాడికి బాగా కోపంగా చిరాగ్గా ఉన్నాడు. వాడి చిరాకు వేరు, వీడి నిర్మలంగా ఉంది వీడి పరిస్థితి. నేను ఈ విషయంలో చాలా సంతోషపడ్డాను. ఏంటి, అక్కడ నా పని విజయవంతంగా ముగిసింది. వెళ్ళిన పని కూడా జరిగిపోయింది. నా భాగస్తులు కూడా సంతోషపడతారని నాకు తెలుసు. వెనక్కి వెళ్ళి వార్త చెప్తే, అబ్బా ఎంత బాగా పని చేసుకొచ్చావురా అంటారు అందరూ. ఎలాంటి మబ్బులు లేకుండా నిర్మలాకాశంతో ఈ పగలు ముగిసింది. నిర్మలాకాశం బయట, నిర్మలాకాశం లోపల కూడా, మనసు కూడా నిర్మలంగా ఉంది. చీకు చింత బెంగ బాధ ఏమీ లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. ఏమైంది ఆలివర్? Thank you. I went to my hotel and leisurely dressed for dinner. As I crossed the threshold of the dining room, the thought came to mind that it would be nice to have a couple of cocktails with dinner. That was all, nothing more. So watch for people, places, and things. The people is whoever is in your life, the place is wherever you find yourself right now, and the things are whatever's going on in your head. And watch for your triggers. I mean, Fred's trigger apparently was he walked across the dining room. How do you watch for that? Like, what are you supposed to do? Like, sit chained in your room all day? Like, shackled to the wall so you can't go out and drink? I ordered a cocktail and my meal. Then I ordered another cocktail. So now he's off to the races, as we say. After dinner, I decided to take a walk. When I returned to the hotel, it struck me a highball would be fine before going to bed. So I stepped into the bar and had one. I remember having several more that night and plenty next morning. I have a shadowy recollection of being in an airplane bound for New York and of finding a friendly taxicab driver at the landing field instead of my wife. I've read Fred's story in the big book. He doesn't explain this or what he means by this. Like he tried to avoid her or just showed up at a weird time. The driver escorted me about for several days, which I always think about how expensive that would be to have a cab driver wait outside the bar while I'm in there drinking for hours and then drive me around to hotels and everything else. I know little of where I went or what I said and did. Then came the hospital with unbearable mental and physical suffering. So after his blackout spree, he goes back to the hospital and detoxes. రైట్. నేను నా హోటల్కి వెళ్ళి రాత్రి భోజనం కోసం నెమ్మదిగా తయారయ్యాడు. అంతా బాగుంది కదా, ప్రశాంతంగా. భోజనాల గది ద్వారం గుండా వెళ్తుంటే, ఆ డైనింగ్ రూమ్ పక్క నుంచి వెళ్తుంటే, భోజనంతో పాటుగా 2 కాక్టైల్స్ కూడా తీసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుందన్న ఆలోచన మనసుకు తట్టి. కాక్టైల్స్ అంటే ఒక రకమైన మందు. అందులో ఏముంటుంది మనకు అనవసరం. మందు కూడా భోజనంతో పాటు తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా, సరదాగా. వాళ్ళంతా రోజు బాగా గడిచింది కదా, ఎలాగో నేను ముట్టుకోగలను, ఆపగలను, అంతా నా చేతిలో ఉంది అన్న నమ్మకంతో ఉన్నాను కదా. అంతే, అంతకు మించి ఏమీ జరగలేదు. అది ఆ ఆలోచన మాత్రం వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇందాక అంటున్నాం కదా, పీపుల్, ప్లేసెస్ అండ్ థింగ్స్, మనుషులు, పాత జాగాలు, పాత ఆలోచనలు, ఇవన్నీ మానుకొని అప్రమత్తంగా ఉండమని చెబుతారు కదా మనకి. మరి అప్రమత్తంగా ఉంటున్నాడు కదా. మరి భోజనం చేయడానికి వెళ్ళాలి కదా మనిషి. ఏం అప్రమత్తంగా ఉండగలడు, ఏం జాగరూకతతో ఉండగలడు? మామూలు అన్నం తినడానికి వెళ్ళాలి కదా మనిషి. మరి భోజనానికి వెళ్తున్న వ్యక్తి వీడికి ఈ ఆలోచన తట్టి ఇలాగే తడుతుంది ఆల్కహాలిక్ మనసులో టక్కని. దాంతో భోజనంతో పాటు కాక్టైల్ తెమ్మని ఆర్డర్ చెప్పాను. ఆ ఆలోచన రావడం ఏమిటి, వెంటనే ఆర్డర్ చేశాను. తర్వాత మరొకటి తెప్పించాను, మరో కాక్టైల్ తెప్పించాను. భోజనం చేసి వాష్యాలకు వెళ్ళాను. నడకకి వెళ్ళాడు. భోజనం చేశాక ప్రశాంతంగా బాగుంది, 2 తాగాడు, కాస్త బాగుంది. వీడికి తాగాడు, తిన్నాడు. హోటల్ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఇంకో పెద్ద డ్రింక్ తీసుకుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది అనిపించింది. ఇది చూడండి ఆలోచన. ఈ త్రాగుబోతనం అన్నది ఎంత తెలివిగా మన మీద ప్రయోగం చేస్తుందో చూడండి. వాడికి ఏమనిపించింత, పెద్ద డ్రింక్ తీసుకుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది అనిపించింది. బార్లోనికి అడుగు పెట్టి ఒక డ్రింక్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు 3 అయ్యాయి.
ఆ తర్వాత లెక్క చూడండి, 3 తర్వాత ఇంకా లెక్కలేదు. ఆనాటి రాత్రి చాలా డ్రింకులు, 3 నుంచి చాలాకి వెళ్ళాం మనం. మర్నాటి ఉదయం చాలా ఎక్కువగా తాగినట్టుగా నాకు బాగా జ్ఞాపకం. అదొక్కటే జ్ఞాపకంగా ఉంది అంతే. ఒకటే గుర్తుంది, 2 గుర్తుంది, 3 ఎందుకు వెళ్ళానో గుర్తుంది. ఆ తర్వాత అంతే. అది కట్లు తెంచుకొని మొదలైంది. న్యూయార్క్ వెళ్లే విమానంలో ప్రయాణం చేసినట్టుగాను, విమానాశ్రయం నుండి తోడ్కొని పోవడానికి నా భార్యకు బదులుగా ఒక కలుపుగోలు టాక్సీ డ్రైవర్ని కనుగొనడం నాకు లీలగా గుర్తుంది. నాకు పెళ్ళం లేదు, న్యూయార్క్ వెళ్ళిపోయానని తెలుసు. ఎయిర్పోర్ట్ లో నన్ను తీసుకోవడానికి, రిసీవ్ చేసుకోవడానికి నా భార్య లేదు. ఎవరో టాక్సీ డ్రైవర్ని పరిచయం చేసుకున్నాను. తర్వాత చాలా రోజుల పాటు ఆ టాక్సీ డ్రైవరే నా వెంట నన్ను అనుసరిస్తూ వచ్చాడు. అంటే ఆలోచించండి, ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడు వీడు. టాక్సీ వాడిని ఆపి, మరి నాతోనే ఉండరా నువ్వు కొద్ది రోజులు అని చెప్పి, బార్ నుంచి బార్కి వెళ్ళడం, తాగుతూ ఉండడం, కారులోనే పడిపోవడం, మళ్ళీ లేవడం, మళ్ళీ బార్కి వెళ్ళడం, ఇలా చేశాడు అనమాట. మరి ఎంత బిల్ అయిందో ఆ టాక్సీ వాడితో. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళానో, ఏం మాట్లాడానో, ఏం చేశానో నాకు అసలు తెలియదు. ఇది బ్లాక్అవుట్. నాకు జ్ఞాపకం లేదు. నిన్నేం చేశాను, మొన్న ఏం చేశాను, జ్ఞాపకం లేని పరిస్థితి బ్లాక్అవుట్. ఆ తర్వాత భరింపశక్యంగాని శారీరక మానసిక వేదనతో హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది. ఇదంతా ఎక్కడ మొదలైందండి? ఒక రోజు మొట్టమొదట ఎక్కడ మొదలైంది? నాకు జరగదు అనే విశ్వాసం ఉంది. తర్వాత ఒక చిన్న విషయానికి ఇంత కష్టపడుతున్నానేమో అని ఆశ్చర్యపడసాగాను అన్నాడు ఇందాక. ఎప్పుడైతే నాకు నేను అనుమతి ఇచ్చుకున్నానో ఆలోచన రానే వస్తుంది. తాగుబోతుకు రాకుండా ఎవరికి వస్తుందండి ఆలోచన? వచ్చింది. ఏమిటి ఆలోచన? 2 కాక్టైల్స్ తీసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుందని ఆలోచన వచ్చింది. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏమైందో చూశాను. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. As soon as I regained my ability to think, so now he's detoxed enough that rational cognitions returned, I went carefully over that evening in Washington. Not only had I been off guard, I had made no fight whatever against the first drink. This time I had not thought of the consequences at all. I had commenced to drink as carelessly as though the cocktails were ginger ale. I now remember what my alcoholic friends had told me, how they prophesied that if I had an alcoholic mind, the time and place would come. I would drink again. They had said that though I did raise a defense, it would one day give way before some trivial reason for having a drink. Well, just that did happen and more, for what I had learned of alcoholism did not occur to me at all. I knew from that moment that I had an alcoholic mind. I saw that willpower and self-knowledge would not help in those strange mental blank spots. I had never been able to understand people who said that a problem had them hopelessly defeated. I knew then it was a crushing blow. What I like about this last part is that it sounds like Bill Wilson on page 8, where he talks about his second trip to rehab and how it's a crushing blow to his pride. And I think that Fred goes through something similar. He thinks very highly of himself, just like Bill Wilson, and he can't find a way out of this, and that's devastating to his ego and his belief that his willpower and self-knowledge and strength of character will see him through anything. He's finding out that that's not accurate. రైట్. నాకు తిరిగి ఆలోచించగలిగిన ఓపిక వచ్చిన వెంటనే, అంటే కొన్నాళ్ళు వెళ్ళాడు. మామూలే, మత్తులో వెళ్తాం, డీటాక్స్, వాళ్ళు డాక్టర్లు చూస్తారు, మందు మాకు ఇస్తారు. ముందు ఏంటంటే ఆ, మనకి మధ్య నుంచి దూరంగా వస్తారు. 2-3 రోజుల్లో మళ్ళీ ఆలోచన శక్తి తిరిగి వచ్చింది వీడికి. మామూలు మనిషిలాగా ఆలోచించడం ఒక పెసరు మొదలు పెట్టాడు. వచ్చిన వెంటనే వాషింగ్టన్ లో ఆనాటి సాయంత్రం జరిగిన దాని గురించి పునశ్చరణ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ ఆలోచించాను, ఏం జరిగిందిరా బాస్. మనం అనుకున్నాం కదా గట్టిగా అప్రమత్తంగా ఉందాము, జాగరూకతతో ఉందాము అని అనుకున్నాం కదా, మరి ఏమైంది అని ఆలోచిస్తే అజాగ్రత్తగా ఉండడమే కాకుండా, సరే అప్రమత్తత తప్పింది. నేను గేట్ తీశాను, అనుకోకుండా ఒక క్షణం బలహీనత వచ్చింది, అజాగ్రత్త చేసింది. అయితే దాంతో పాటు మొదటి డ్రింక్ తీసుకోనకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. నా వైపు నుంచి నేను మొదటి డ్రింక్ అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆ ఆలోచనని పక్కకు నెట్టే ప్రయత్నం నా వైపు నుంచి జరగలేదు. ఈసారి పర్యవసానాల గురించి అసలు ఆలోచించనే లేదు. ఇది ఒక్కటి తీసుకుంటే ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది అన్న అసలు ఆ ఆలోచనే లేదు నా మనసులో. అసలు ప్రయత్నమే లేదు నా వైపు నుంచి.
చిన్నపిల్లలు తాగే పానీయాలలాగా కాక్టైల్స్ ని ఎంతో నిర్లక్ష్యంతో తాగి ప్రారంభించారు. ఏదో జ్యూస్ తాగినట్టు తాగేశానండి నేను తాగుబోతు ఆలోచన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటే ఏదో ఒక సమయం మరియు ప్రదేశంలో నేను తిరిగి మళ్ళా తాగుతానని దూరదృష్టితో జరగబోయే దాని గురించి నా తాగుబోతు మిత్రులు చెప్పింది నాకు ఇప్పుడు జ్ఞప్తికి వచ్చింది. చాలా సార్లు మనం వచ్చినప్పుడు కొత్తగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, ఒరే నీ అంతటి నువ్వు ఆపలేవురా, నువ్వు మాలాంటి తాగుబోతు అయి ఉంటే కనుక మాకు మాత్రం వీలు కలగలేదురా, మా అంతట మాకు ఎంత స్వీయ పరిజ్ఞానం ఉన్నా ఆపడం కలగలేదు, అందుకే మాతో చేరటం మంచిదేమో అని మేము అనుకుంటున్నాం, నీకు మరి నీ విషయం నువ్వు ఆలోచించుకో అని చెప్తారు. చేరిన వాడు సరే బాగుపడతాడు, కొన్నాళ్ళు ఉంటాడు, ఉండి మెల్లిగా కార్యక్రమం సోపానాలు అవన్నీ అవుతాయి. కాకపోతే ఎక్కువ శాతం నాలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మీరు చెప్పింది చాలా బాగుందండి, ఇది 40వ పేజీ అండి, నా దగ్గర ఉన్న కాపీలో 40వ పేజీ. మరి నాలాంటి వాడు ఏమంటాడంటే, ఏమండి నాకు మీరు చెప్పిందంత నచ్చింది, బాగుంది, నేను నా సంగతి నేను చూసుకుంటాను, మీ అవసరం నాకు లేదు అనుకుంటాడు కదా. కానీ ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది, మరి మీరు చెప్పినవన్నీ నిజమవుతున్నాయే, మీరు చాలా దురదృష్టి గల వాళ్ళు అన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది. ఒకవేళ తాగుడికి వ్యతిరేకంగా నేను ఏదైనా రక్షణ ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పటికీ ఏదో ఒక రోజున తాగటం కోసం చూపించే అల్ప కారణం ముందు ఆ రక్షణ వీగిపోయి తీరుతుందని వాళ్ళు చెప్పారు. అది నేనేదో సంరక్షణ, నేనేదో పీపుల్, ప్లేసెస్, థింగ్స్, ట్రిగ్గర్స్ అని ఏదో ఆలోచనలు అన్ని పెట్టుకొని వాటిని అడ్డుగా పెట్టుకొని తప్పకుండా తాగకుండా ఉండగలను అనుకున్నాను. కానీ ఈ ఆలోచన ముందు ఆ రక్షణ సంరక్షణ నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నవన్నీ కూడా పటాపంచలు అవుతాయని చెప్పి మీరు చెప్పనే చెప్పారండో. ఖచ్చితంగా అదే జరిగింది, మీరు అన్నట్టే అయిందండి. ఎందుకంటే తాగుబోతనం గురించి నేను తెలుసుకున్నది నాకు స్ఫురణకే రాలేదు. ఎప్పుడైతే ఈ 2 కాక్టైల్స్ ఆలోచన వచ్చిందో అప్పుడు మరి మనం ఆల్కహాల్ గురించి మీరు చెప్పిన పాఠం ఏది గుర్తుకు రాలేదు. మరి నాకు తాగుబోతు మనస్తత్వం ఉందని ఆ క్షణమే నేను తెలుసుకున్నాను. అటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన అగమ్య గోచరమైన మానసిక స్థితులలో ఆత్మ నిగ్రహ శక్తి గాని ఆత్మ జ్ఞానం గాని ఎందుకు కొరవగా కావని తెలుసుకున్నాను. ఎందుకు పనికిరావు. ఆత్మశక్తి తెలివితేటలు పనికిరావు. ఎంత తెలివైన వాడైనా అయి ఉండొచ్చు, ఎంత జ్ఞానమైనా ఉండొచ్చు. ఆల్కహాలిజం గురించి ఉదాహరణకు ఒక 500 పుస్తకాలు చదివి ఉండొచ్చు నేను, నా బుర్ర చాలా గొప్ప మేధస్సు ఉండొచ్చు, నాకేదో మిగతా విషయాల్లో బయట ప్రపంచ విషయాల్లో నాకు ఎంతో ఆత్మశక్తి, చాలా నేను అనుకున్న పని సాధించే కార్యసాధకుడిని అయి ఉండొచ్చు నేను. అయితే అవి ఏమి కావి పనికిరావు అని తెలిసింది వీడికి. ఏదైనా ఒక సమస్య తమను ఎటువంటి ఆశ మిగల్చకుండా ఓడించి వేసిందని చెప్పేవారిని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయేవాడిని. అది అసలు నిరాశాజనకమైన స్థితికి లాక్కొస్తుందిరా అంటే నేను నమ్మేవాడిని కాదు, ఇది నాకు జరగదు అనుకున్నా. ఇప్పుడు తెలిసింది నాకు, అది నాకు ఒక శరాఘాతమైన దెబ్బ. ఏమిటి దెబ్బ? దెబ్బ తాగాను, నాకు జరిగిన శారీరకమైన హాని, వణుకుతున్నాను, అది కాదు దెబ్బ. దెబ్బ ఏంటంటే నా అహానికి పెద్ద దెబ్బ తగిలింది. ఇది బిల్ విల్సన్ బిల్ కథలో 8వ పేజీలో చెప్పాడు. ఆ ఆ సుమారు 8వ పేజీ ఇంగ్లీష్ లో ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి నేను తెలుగులో చూడటం లేదు. ఇందుకే అతనికి కూడా అదే జరిగింది. రెండోసారి టౌన్స్ హాస్పిటల్కి డీటాక్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇదిగో ఫ్రెడ్ కథే ఆయనకి కూడా. ఎందుకంటే నేను చాలా తెలివైన వాడిని, గొప్పవాడిని, ఇచ్చేయగలను, అచ్చేయగలను అన్న భావన ఉన్న తాగుబోతుకి ముఖ్యంగా ఆ అహంకారానికి చాలా పెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది. మొట్టికాయ వేసినట్టు ఉంటుంది. ఫస్ట్ మొట్టికాయ వేసినట్టు ఉంటుంది, తర్వాత సుత్తేసి కొట్టినట్టు ఉంటుంది అహాన్ని. ఎందుకంటే ఇది ఒక పెద్ద దెబ్బ. అదేంటి నాలాంటి గొప్పవాడికి కూడా ఇలా జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి పళ్ళు బిగించి తను ఆలోచించుకోవడం మొదలు పెడతాడు ప్రతి మనిషి కూడా. ఎస్. Thank you. 2 of the members of Alcoholics Anonymous came to see me. I'm told that this was Bill Wilson and Hank Parkhurst. They grinned, which I didn't like so much. He thinks they're making fun of him. And then asked me if I thought myself alcoholic and if I were really licked this time. So first step questions. I had to concede both propositions, so he's at the first step.
They piled on me heaps of evidence to the effect that an alcoholic mentality, such as I had exhibited in Washington, was a hopeless condition. They cited cases out of their own experience by the dozen. This process snuffed out the last flicker of conviction that I could do the job myself. So, Fred's fundamental misconception here is that he thinks that recovery is an accomplishment, an achievement. It's not. You can achieve many things in life. You can go out and make a lot of money. You can set a goal for yourself in the material world and achieve it. This is not an achievement. This is a miracle. Miracles are not achievements. I can't, through my own sweat and rolling up my shirt sleeves and putting in 80 hours a week, achieve a miracle. What happens here is that we do the work necessary to make the surrender to God, but God works in and through us. And so it's a misconception to think that through hard work, Fred could accomplish what God is doing and what God is needed to accomplish, because there is no amount of work I can do and no achievement of mine that can overcome my ego. The alcoholic ego can only be overcome by a relationship with God. That's right. Thank you. Which, by the way, I mean, it's a side note, Oliver. I'm just saying this to you. Sure. I really like what you said. Thank you so much. Because the last line says, in our preamble, says, our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. As if I can help you, for example, achieve sobriety. And you have hit the nail on the head. That sentence always made me a bit Yeah. queasy. I mean, what the heck am I doing to help you achieve sobriety? Your sobriety is your Yeah. contract with your God. Lock me in That's your what. basement for a while, I guess. Yeah. So I will explain this part also because I always got uncomfortable with that. Now you've Yeah. clarified something very useful for me. Thank you so much. Anyway, so ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ సభ్యులు ఇద్దరు నన్ను చూడడానికి వచ్చారు. నన్ను చూసి పెద్ద మనసుతో చిరునవ్వు నవ్వారు. ఇది మా వాళ్ళకి అలవాటే. ఇలా దుస్థితిలో ఉన్నవాడిని చూసి ఒక నవ్వు నవ్వారు. నవ్వు అంటే గేల్ చేయడానికి కాదండి, వాడిని చూసి నవ్వడానికి కాదు, వాడిని చూసి హేళన చేయడానికి, వెక్కిరించడానికి ఎప్పుడు నవ్వం మనం. మనం ఎప్పుడు మన వాళ్ళని చూసి అలా వెక్కిరించడానికి ఎప్పుడు నవ్వం. ఎందుకు నవ్వుతామంటే వాళ్ళు మనకి మనం కనిపిస్తాం కాబట్టి. ఆ కొత్త మిత్రుడిని చూసి వాడి దుస్థితిని చూస్తే, అది నేను వెళ్ళిన పరిస్థితికి నువ్వు కూడా వెళ్ళావు కదరా మిత్రమా అని చెప్పి ఒక నవ్వు వస్తుంది అనమాట మనకి. ఆ నవ్వు నాకు అదంతగా రుచించలేదు అన్నాడు. వీడికి పుష్టి వస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి నవ్వుతే. ఈ ఇద్దరు ఎవరు అంటే, ఆ, ఈయన వినడం, ఆలివర్ వినడం, బిల్ విల్సన్, హ్యాంక్ పార్క్హర్స్ట్ అని అతను ఈయనకి రైట్ హ్యాండ్ లా ఉండేవాడు. బిల్ డబ్ల్యూకి పక్కనే ఉండేవాడు ఎప్పుడు, నమ్మిన బంటులాగా. ఆ తర్వాత ఆయన తాగాడు, ఆయన కథ వేరే ఉందిలే. సో హ్యాంక్, బిల్లు వచ్చారట. అది వీడికి నచ్చలే వాళ్ళు నవ్వుతే. నేను తాగుబోతుగా భావిస్తున్నానా? ఈసారి తాగుడు నిజంగా నన్ను మట్టి కనిపించిందా అని అడిగారు. ఈ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, ప్రతి కొత్త మిత్రుడిని అడగాల్సిన మొదటి సోపానం ప్రశ్నలు ఇవి. వాడిని మొదటి సోపానానికి రెడీ చేసే ప్రశ్నలు ఇవి, తయారు చేసే ప్రశ్నలు ఇవి. ఒరే, నీకు శక్తిహీనత ఉందా అని అడుగుతున్నారు. అదే కదా అడుగుతున్నారు. నువ్వు దాని ముందు మట్టి కరిచావంటే అర్థం ఏంటి? అది నిన్ను ఓడించిందా? పూర్తిగా నిస్సహాయ స్థితికి వచ్చావా? పవర్లెస్ గా ఉన్నావా? శక్తిహీనంగా ఉన్నావా అని అడిగారు. నేను ఈ రెంటిని అంగీకరించవలసి వచ్చింది. అదే నేనుగా ఎందుకు అంగీకరిస్తానండి? నేను అంగీకరించే పరిస్థితికి రావాలంటే నన్ను ఆల్కహాల్ చితగబడితేనే వస్తా ఆ పరిస్థితికి. ఎప్పుడైనా అంతే, తాగిపోతేనే అంతే. మొదటి రోజే ఉప్పేసుకొని మొదటి డ్రింక్ తాగిన మర్నాడే ఉప్పేసుకొని నేనేదో 20 ఏళ్ల క్రితమే వచ్చేసి ఉంటే చాలా బాగుండు. సరే, అట్లా జరిగితే కథ ఎంతో బాగుండు. కాకపోతే ఆల్కహాల్ నన్ను పూర్తిగా వెన్ను విరగొడితే అప్పుడు వచ్చాను. అప్పుడు కాస్త ఇంతో కొంత మీ మాట వినయం నాలో కలిగింది. అది విషయం. వాషింగ్టన్లో నేను ప్రదర్శించిన తాగుబోతు ధోరణి ఎటువంటి ఆశ లేని అధ్వానమైన స్థితి అని నిరూపిస్తూ, అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు ఎన్నెన్నో వాళ్ళు నా ముందు పోగుపోశారు. ఇదే కాదురా, ఇలాంటి కథలు ఎన్నో చెప్పగలం, మా వాళ్ళు అందరూ ఇలా నీకు వాషింగ్టన్లో జరిగితే మాకు ఇంకో చోట జరిగి ఉండొచ్చు అని కథలు చెప్పారు. ఎందుకంటే మనం ఎవరికి పాఠం చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం? పుస్తకాల ద్వారా చెప్పం, కథల ద్వారా చెప్తాం. మన కథ చెప్తాం. వారి స్వీయ అనుభవం నుంచి
డజన్ల కొద్ది దృష్టాంతాలను ఉదహరించారు. ఒకటి రెండు కాదు. ఒరే, వాడి గురించి వీడి గురించి వీడి గురించి వాడి గురించి ఎన్నో పేర్లు, ఎన్నో కథలు. ఇరువురితో ఈ సంభాషణ నా సమస్యను నేనే పరిష్కరించుకోగలనన్న దృఢమైన నమ్మకపు గోరంత వెలుగును కూడా కొండెక్కించింది. అది ఇక్కడ ఏమైందంటే వీడి అహానికి దెబ్బ తగిలింది. మంచి విషయం, ఆ అహం కాస్త అణిగితే గాని బుద్ధి రాదు ఆల్కహాలిక్. నాకు చాలా మంది ఆల్కహాలిక్లకి, ఫ్రెండ్ కి, అందరికీ జరిగింది అదే. నేను చేయగలను అన్న ఆ నమ్మకం అది పూర్తిగా ఆ కొండెక్కాలి. ఎక్కితేనే అప్పుడు నువ్వు పూర్తి శరణాగతి. ఎవరికి? దేవుడికి నిన్ను నువ్వు అర్పించుకుంటే తప్ప అవ్వదు అన్న జ్ఞానం వస్తుంది. లేకపోతే ముందు ఈ దేవుడు ఏంటి కథంతా హాట్ టూట్ అంటాం మనం ఫస్ట్ ఏకి వచ్చినప్పుడు. చాలా మంది, నేనైతే అలాగే అన్నా. అయితే ఇక్కడ ఆలివర్ చెప్పింది ఏంటంటే, సోబర్ అవడం అనేది ఒక కార్యం కాదండి, ఒక పని కాదు. ఒరే, ఈ పని చేసుకురారా అంటే మనం ఎంత తెలివిగా పని చేసుకొచ్చామనే ఒక కార్యం కాదు, ఒక పని కాదు. అది అచీవ్ చేయలేం, అది సాధించలేం. సోబరైటీ సాధించగలిగిన కార్యం కాదు. సో నువ్వు మిగతా విషయాల్లో నీ జీవితంలో కార్య సాధకుడు అయ్యి ఉండుగాక. ఏమి నేనేం దాంతో వివాదం ఏం లేదు నాకు. నువ్వు చాలా గొప్ప కార్య సాధకుడు అయి ఉండొచ్చు. కానీ సోబర్ అవడం అనేది ఒక కార్యం కాదే, ఇది ఒక అద్భుతం. ఈ అద్భుతం కావించేవాడు ఒకడే ఉన్నాడు, నువ్వు నమ్మిన దేవుడు. ఆయన వల్ల ఏమైనా అయితే అవ్వాలి కానీ ఏ మనిషి నన్ను సోబర్ చేయలేరు. నన్ను నేను చర్చగా చేసుకోలేను, ఆ విషయం ముందే తెలుసు. అందుకే నేను ఆలివర్తో అంటున్నా, ప్రియాంబుల్లో మనం ముందు మాట చదువుతాం కదా మీటింగుల్లో. ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఎట్లా రాసిందంటే, లాస్ట్ ఆఖరి వాక్యం, ప్రైమరీ పర్పస్ ఇస్ టు స్టే సోబర్ అండ్ హెల్ప్ అదర్ ఆల్కహాలిక్స్ టు అచీవ్ సోబరైటీ అని ఉంది. అచీవ్ అంటే సోబరైటీ సాధించడంలో మనం సహాయం చేస్తామని ఉంది. నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇవాళ ఆలివర్ చెప్తే చాలా నచ్చింది ఆ మాట. ఏమిటంటే, సాధించడానికి నువ్వు సాధించడానికి నేను సాయం పడ్డం ఏంటి? అసలు ఇదేమైనా కార్యమా నువ్వు పెద్ద సాధించడానికి? నేను కేవలం నీకు చేయూతను అందిస్తున్నా. చిట్ట చివరి అనాలిసిస్ లో చెప్పేది ఏంటంటే, నీ సోపరైటీ నీకు నీ దేవుడికి మధ్యలో ఉందా బాబు? నేను నిన్ను సాధించడానికి సాయం చేసేదే ఉంది. సో ఆ అచీవ్ అనేది నాకు ఎప్పుడు విచిత్రంగా ఉంది. ఇప్పుడు బాగా చెప్పాడు, ఇది సాధించే విషయం కాదండి, అద్భుతమైంది అని. Thank you. Oliver, go right ahead. Thank you. Then they outlined the spiritual answer and program of action which 100 of them had followed successfully. Though I had been only a nominal churchman, so he's a Christian, but not much of one. Just a Christian. He says he's a Christian, but he doesn't go to church or anything really, or does, but that's it. Their proposals were not intellectually hard to swallow. So the second step doesn't bother him on an intellectual level, although he's not very pious. But the program of action, though entirely sensible, was pretty drastic. Steps 3 through 12 bother him a lot more because they're extreme. It meant I have to throw several lifelong conceptions out of the window. It's going to require a radical change of who he is and what he does, how he conducts himself in life. That was not easy, but the moment I made up my mind to go through with the process, I had the curious feeling that my alcohol condition was relieved, as in fact it proved to be. So there he's describing what happened after he took the third step. Do you want to translate that? Sure. Thanks. అయితే కొండెక్కింది కదా వాడు, నేను చేసుకోగలనన్న నమ్మకం. అయితే ఆ తర్వాత వారు 100 మంది ఆచరించిన సఫలీకృతులైన ఆధ్యాత్మిక పరిష్కార మార్గాలను, అందుకు సంబంధించిన కార్యాచరణ ప్రణాళికను నా ముందు ఉంచారు. ఇదండి కదా. ఇప్పుడు సోపానాల విషయం వచ్చా. ఇప్పుడు సోపానాల గురించి వీళ్ళు చెబుతున్నారు, బిల్లి హ్యాంకు. నేను వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. నాకు వినడానికి సిద్ధత ఎప్పుడు వచ్చింది? పూర్తిగా హతాశుడినయ్యాక, పూర్తిగా ఓడిపోయానని ఒప్పుకొని, నా అంతటి నేను చేయలేను, వీళ్ళ మాట వింటే మేలు అన్న పరిస్థితికి వస్తేనే నేను వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. విన్నాను. వీళ్ళు 2వ సోపానం 3వ సోపానం చెప్పబోతున్నారు. అరే, ఇది చేయాలరా, ఇదిరా ప్రణాళిక. ఈ క్రమంలో ఈ సోపానాలు పని చేస్తే, కార్యాచరణ చేస్తే నీకు ఏమైనా ఆశ ఉంది, నువ్వు మాలాంటి తాగుబోతు అయితే సుమి అని చెప్తున్నారు. నేనేదో పేరుకు మాత్రమే చర్చగా హాజరయ్యే వ్యక్తిని అయినప్పటికీ
వారు చేసిన ప్రతిపాదనలు ఏవి బుద్ధి కుశలతో స్వీకరించడానికి ఇబ్బంది అనిపించలే. అంటే చెప్పేది ఏంటంటే, కొంతమందికి దేవుడు అనే మాట అంటేనే ఆ దేవుడు ఏంటి, మా ఇంట వంట లేదు, నాకు ఈ దేవుడి సంగతి, దేవుడు దెయ్యం నాకు లేవు అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఈయన అలాంటి వాడు కాదు. పెద్ద గొప్ప మతపరంగా చాలా కృషి చేసే మనిషి ఏం కాదు, అలాగే రోజు ప్రార్థన చేసుకునే వ్యక్తి కాదు. అయితే అప్పుడప్పుడు చర్చికి పోతుంటాడు, ఏదో నేను గుడికి పోయినట్టు. ఆ, ఎటొచ్చి నేను నేను చాలా వ్రతాలు పూజలు తాగి కూడా చేశాను, అది వేరే కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే దేవుడు అనే ఆ విషయానికి పెద్ద నేను విరుద్ధంగా లేను, నాకేం పెద్ద విముఖత ఏం లేదు. వారు చేసిన ప్రతిపాదనలు బుద్ధి కుశలతో స్వీకరించడానికి ఇబ్బంది పడాలి. అంటే ఇక్కడ మేధస్సుతో అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నా. వారు చూపించిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఎంతో అర్థవంతమైనది అయినప్పటికీ చాలా కఠినంగా ఉంది. ఇది మనకు బిల్లు కథలో కూడా ఉందండి, సింపుల్ బట్ నాట్ ఈజీ అంటాడు. అంటే సరళమైనది కానీ సులువైనది కాదు అంటే. సులువైనది కాదు అంటే ఏంటి? నా జీవితంలో ఇదిగో చెప్తున్నాడు ఫ్రెడ్, నా జీవితంలో నాతో పాటు వెన్నంటి వచ్చిన భావాలని ఎన్నిటినో కిటికీలోంచి బయటకు విసిరి వేయాల్సిన అవసరం ఉందని నాకు అర్థమైంది. నేను ఇంతకాలం జీవిస్తున్న ఒక నమ్మకాల సమూహం ఉంది. ఈ నమ్మకాలు బట్టి బతుకుతున్నాను. నా జీవితాన్ని నేను నడుపుకోగలను, ఇటువంటి నమ్మకాలను పట్టుకొని బ్రతుకుతున్నాను నేను. అవన్నీ తీసి అవతల పారేయమంటున్నారు వీళ్ళు. అది అంత సులభం కాదు. ఎందుకంటే ఎన్ని దశకాల పాటు ఈ ఆలోచనల సహాయంతో నడిపించాను కదా జీవితం. అసలు నా జీవితం నేనే నడిపించుకుంటున్నాను అని గొప్ప నమ్మకం కలిగిన వ్యక్తిని కదా నేను. అదంతా చేసి కట్టగట్ట అవతల పారారు బాబు అని చెప్తున్నారు వీళ్ళు. వినడానికి బాగానే ఉందండి, చేయడం చాలా కష్టం అంటున్నాడు. సులభం కాదు. కానీ ఈ ప్రక్రియను అనుసరించిపోవాలని మనసులో స్థిర నిర్ణయం తీసుకున్న క్షణం నా తాగుబోతు పరిస్థితి నుండి విముక్తుడిని అయ్యానన్న విచిత్రమైన భావన నాకు కలిగింది. అసలు ఎప్పుడైతే అనుకున్నానో ఇది పూర్తి శరణాగతి కోరాలి, ఇది పూర్తిగా ఉప్పేసుకోవాలి, ఈ ప్రక్రియను అనుసరిస్తాను, మూడో సోపానంలో నా ఇచ్ఛను, నా జీవితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పిస్తాను అని చెప్పాను. చేయడానికి నిర్ణయం చేసుకున్నాను అని చెప్పాను. చేయగానే వీడికి ఏమనిపించింది? అమ్మయ్య, విముక్తి కలిగిందన్న విచిత్రమైన ఒక భావన నాకు కలిగింది. ఇదే అద్భుతం మొదలైంది వీడి జీవితంలో. ఈ విషయం నిజంగానే నిరూపించబడింది కూడా. అది తర్వాత ఏ నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నానో, తాగుడి నుంచి విముక్తి కలిగిందన్న భావన కలిగింది, విముక్తుణ్ణి అయ్యాను కూడా. ఇది వీడి కథ. ఎస్. Thank you. Quite as important was the discovery that spiritual principles would solve all my problems. So, just as important as this feeling was the discovery that living by spiritual principles solves all the problems in life, I have since been brought into a way of living infinitely more satisfying and I hope more useful than the life I lived before. So, the spiritual life makes him feel better and also makes him more useful to those around him than life run on self. My old manner of life was by no means a bad one, but I would not exchange its best moments for the worst I have now. I would not go back to it even if I could. So what he's saying here is my worst day, sober is better than my best day drinking, which I've always kind of questioned because I had some pretty great days drinking and I've had some pretty horrible days sober. But the correlate to it, the better way to express it is my worst day sober is better than my last day drinking. I've never found any days sober that were as bad as drinking was at the end. But at any rate, that's Fred's experience, so is what it is. ఓకే. సో ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు నా సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తాయని కనుగొనడం అంతే ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశం. ఒక అంశం ఏంటంటే తాగుడు మానేను. బాగుంది, చాలా గొప్ప విషయం. తాగుడు నుంచి విముక్తుడు అవ్వడం చాలా గొప్ప విషయం. అయితే అదే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు నా సమస్యలు అన్నిటినీ, ఈ సమస్య ఆ సమస్య అని కాదు, ఇప్పుడు ఇంక తాగుబోతు సమస్య కాదండి, అసలు నా సమస్యలు అన్నిటినీ పరిష్కరిస్తాయని కనుగొనడం ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశం. ఇది వీడికి వెలిగిన బల్బు, బుర్రలో వెలిగిన బల్బు. అప్పటి నుండి అనంతమైన సంతృప్తితో కూడిన జీవన విధానంలోకి నేను తీసుకురాబడ్డాను. నేను వెళ్ళాను కాదు. ఎందుకు తీసుకురాబడ్డాను? ఎవడు తెచ్చాడు? వాడు ఉన్నత శక్తి వాడిని లాక్కెళ్ళింది ఆ జీవన విధానంలోకి. తాగుడేమో వాడిని తోసింది, దేవుడేమో చేయి పట్టుకుని నడిపించాడు.
రెండు జరిగాయి. అది నా గత జీవితం కన్నా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను ప్రయోజనాత్మకుడిని అవ్వాలని ఆలోచిస్తాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, ఇంతకుముందు ఇది సాధించాను అది సాధించాను అని చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాం కదా మన గురించి మనం. ఇప్పుడేమంటున్నాడు, నేను ప్రయోజనాత్మకంగా బతుకుదాం అనుకుంటున్నాడు. నేను ఉపయోగపడాలండి మరొక మనిషికి. మొదటిసారి వీడి జీవితంలో పక్కవాడి గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. చూడండి, నా గత జీవన శైలి అంత చెడ్డదేం కాదు. నేనేం అంత చెడిపోయి బతకలేదండో, ఇంతకుముందు బాగానే బతికా. అయినా ఆ జీవితం కన్నా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తాను. అది ముఖ్యంగా నేను ఉపయోగపడాలండి 10 మందికి అన్న అవగాహన మెల్లిమెల్లిగా కలుగుతోంది నాకు. నా జీవితంలో ఈనాటి అతి చెడ్డ లక్షణాలను గత జీవితంలోని గొప్ప క్షణాలతో మార్పిడి నేను అంగీకరించను. లక్షణాలు కాదండి, క్షణాలు. ఇక్కడ తప్పుగా టైప్ అవ్వబడింది. నా జీవితంలో ఈనాటి అతి చెడ్డ క్షణాలను గత జీవితంలోని గొప్ప క్షణాలతో మార్చను అన్నాడు. ఇది మన చాలాసార్లు మీటింగుల్లో కూడా చెప్తారు. ఐ వుడ్ నెవర్ ట్రేడ్ మై బెస్ట్ డేస్, ఏమిటి, బెస్ట్ డ్రింకింగ్ డేస్ ఫర్ మై వర్స్ట్ సోబర్ డేస్ అంట. అంటే నేను తాగిన క్షణాల కంటే, తాగిన గొప్ప రోజుల కంటే సోబరైటీలో అతి నిరాశాజనకమైన రోజు కూడా నాకు మంచిది అంటారు. ఏమో అది అవునో కాదో మనకు తెలియదు. తాగి కూడా ఎంజాయ్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయేమో. చాలా మంది ఎంజాయ్ చేశాం మొదట్లో, అందులో అనుమానం లేదు. నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను తాగి. ఎటొచ్చి అది ఎలా చెప్పాలంటే, ఆల్వేర్ చెప్పింది బాగుంది నాకు. నా ఆఖరి రోజు తాగింది గుర్తు తెచ్చుకుంటే, నేను ఏ దుస్థితిలో ఉన్నానో తలుచుకుంటే, దానికంటే మాత్రం ఇవాళ ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఇవాల్టి జీవితమే కావాలండోయ్ అంటాను నేను, ఆ రెండు పోల్చి చూస్తే. గత జీవిత గొప్ప క్షణాలకు వెళ్ళగలిగినా నేను వెళ్ళను. అది. సో దాన్ని ఆధారం చేసుకొని తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, ఏమోనండి, ఎప్పుడో ఎంజాయ్ చేసి ఉండొచ్చు, నేను బాగా ఆనందించుండొచ్చు తాగి ఒకనొక రోజు. కానీ ఆ తర్వాత ఎక్కడి వరకు ఈడ్చుకొచ్చిందో నా జ్ఞప్తిలో ఉంది కాబట్టి, నా జ్ఞాపకం ఉంది కాబట్టి, నేను మళ్ళీ ఆ లోకంలోకి, ఆ జీవితంలోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉపయోగకరంగా ప్రయోజనాత్మకంగా ముందుకు సాగుదాం అనుకుంటున్నాను అంటాడు వీడు. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. Fred's story speaks for itself. We hope it strikes home to thousands like him. We hope it strikes home to you, in other words. He had felt only the first nip of the ringer. Ringer flattens us out, like takes everything we have away. He only started to feel that. Most alcoholics have to be pretty badly mangled before they really commence to solve the problems. Most of us have to lose a lot more than Fred did. Do you want to try and finish up this chapter? Yeah. Should I keep reading, or do you want to stop there? No, you did the paragraph, right? So I'll do the paragraph. We'll do para by para. I think we have time. We'll do it quickly. సో ఫ్రెడ్ కథ దానంతట అదే మనకి ఎన్నో నిజాలను వెల్లడిస్తుంది. అతను లాంటి వేలాది మందిపై ఈ కథ ప్రభావం చూపిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. అంటే ఇంకోలా చెప్పాలంటే, ఏమండి మీరు చదువుతున్నారు కదా ఈ పుస్తకం, మీకు కూడా ఇందులో ఒక పాఠం ఉంది, అది మీరు గ్రహిస్తారని ఆశిస్తున్నామండి అంటున్నారు. జీవితంలో నలిగిపోవడంలో తొలి దశ అనుభవాలను మాత్రమే అతను చూశాడు. చాలా మంది తాగుబోతులు తన సమస్యలు చిత్తశుద్ధితో పరిష్కరించుకోవడం ప్రారంభించడానికి ముందే పూర్తిగా ఛిద్రమైపోయే వారై ఉంటారు. ఇది చెరుకు రసం మెషిన్ లో పెట్టి చెరుకు గడ లోపలికి వెళ్తే ఎలా నలిగిపోతుందో అలా నలిపేస్తుందా. వీడు ఈ ఫ్రెడ్ గాడి కథలో వాడు అదృష్టం ఏంటంటే, వాడు పూర్తిగా నలిగిపోలే, ఇంకా జస్ట్ కొంచెం రుచి చూశాడు అంతేను. పూర్తిగా నలిగిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అంటున్నాడు. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. Many doctors and psychiatrists agree with our conclusions. One of these men, staff member for World Renowned Hospital, recently made this statement to some of us. What you say about the general hopelessness of the average alcoholic's plight is, in my opinion, correct. As two of you men whose stories I've heard, there is no doubt in my mind that you were 100% hopeless apart from divine help. You were going to die if it weren't for God, in other words. Had you offered yourselves as patients at this hospital, I would not have taken you if I'd been able to avoid it. People like you are too heartbreaking. If I could have avoided treating alcoholics, I would, because it's too sad to watch you drink yourselves to death. Though not a religious person, so this is the same guy who said that that we need divine help to recover. He said he has profound respect for the spiritual approach in such cases as yours. For most cases, there is virtually no other solution. అది
మా తుది అభిప్రాయాలతో చాలా మంది వైద్యులు, మానసిక వైద్యులు కూడా ఏకీభవిస్తారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన హాస్పిటల్ సిబ్బందిలో ఒకరు మనలాంటి కొందరిని ఉద్దేశించి ఈ మధ్యనే ఓ ప్రకటన చేశారు. ఎవరో మాట్లాడుతూ పెద్ద డాక్టర్ గారు చెప్పారట. ఏమని? సగటు తాగుబోతు దురవస్థ యొక్క నిరాశమయ స్థితిని గురించి మీరు చెప్పేది సరి అయినదేనని నా అభిప్రాయం. నిజమే బాబు. ఏలో మీరు చెప్పిందంతా కూడా నిజమైన విషయమే. ఇట్లాగే జరుగుతుంది. ఈ చెరుకు రసం వ్యవహారం మీరు చెప్పినట్టే జరుగుతుంది అనేది మేము కూడా మా అనుభవంలో చూసాము, గమనించాము. నేను ఎవరి కథనైతే విన్నానో ఆ ఇద్దరు తాగుబోతులు కూడా ఒక దైవ సంబంధమైన సహాయం న్యాయించి 100% నిరాశమైన స్థితిలో ఉన్నారన్నది నిస్సందేహంగా నా అభిప్రాయం. అది నాకు ఈ కథ చెప్పిన వాళ్ళు కూడా, ఎవరు ఈ బిల్లు హ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా నాలాంటి దుస్థితికి వచ్చారన్నది ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. వచ్చి అందులోంచి బయటపడి కాస్త నాకు ఈ కథ చెప్పే స్థితికి రాగలిచారు, బాగుపడ్డారు కాస్త కూస్తో. ఈ హాస్పిటల్లో మీరు రోగులుగా చేరాలని వచ్చి ఉంటే మిమ్మల్ని వదిలించుకోవటం నాకు సాధ్యమైతే కనుక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మిమ్మల్ని హాస్పిటల్లో చేర్చుకుని ఉండేవాడిని కాదు అన్నాడు ఆ డాక్టర్. చూడండి, ఎందుకంటే మీరు హాస్పిటల్లో చేరాక మీకు చికిత్స చేయలేక చావాలి. మీ బాధ చూడలేక మాకు బాధ వేస్తుంది, డాక్టర్లుగా మాకు బాధ వేస్తుంది. అంత దరిద్రమైన స్థితిలో వస్తారు మీరు. అందుకని దాని బదులు మీరు గేటు దగ్గర మిమ్మల్ని వెనక్కి పంపించేసి ఏమంటే మిమ్మల్ని చేర్చుకోమనే మార్గం ఉంటే, మామూలుగా అలా అనకూడదు డాక్టర్ చేర్చుకోమని, కానీ అనే మార్గం ఉంటే మిమ్మల్ని అసలు అక్కడి నుంచి అక్కడికే తిప్పి పంపించేసి ఉండేవాళ్ళు అండి అంటున్నట్టు డాక్టర్. అంత కష్టం ఆల్కహాల్కి చికిత్స చేయడం, ఎందుకంటే మన బాధ చూసి డాక్టర్కే బాధ కలుగుతుంది. మీలాంటి వారు గుండెలు పగిలే దుఃఖకరమైన పరిస్థితిని కలిగింపచేస్తారు. డాక్టర్కే గుండె పగులుతుంది మన బాధ చూసి. నేను మత సంబంధమైన వ్యక్తిని కాకపోయినప్పటికీ మీలాంటి వారి విషయంలో అనుసరించబడిన ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని నేను ఎంతో గౌరవిస్తాను. ఇది ఒక డాక్టర్ చెప్తున్నాడండి. విజ్ఞానం ఉన్న డాక్టర్ చెప్తున్నాడు ఈ విషయం. చాలా మంది విషయంలో ఇంతకు మించిన పరిష్కారం మరొకటి లేదు, ఆధ్యాత్మిక పరిష్కారం తప్ప. మా డాక్టర్ల చేతిలో ఏమీ లేదండి. మేము ఏం చేయలేనిది ఆయన చేయగలుగుతున్నాడు. ఆయన అంటే ఎవరంటే నాకు తెలియదండి, ఎవరో ఉన్న శక్తి చేస్తున్నాడు అని డాక్టర్ ఒప్పుకుంటున్నాడు. ఇది డాక్టర్లు ప్రశంసాపత్రం ఇస్తున్నారంటే ఆధ్యాత్మికతకి. ఆలోచించండి, వాళ్ళల్లో ఎంత బలం ఉందో కూడా ఆలోచించండి. వాళ్ళు పొగరుగా నేను డాక్టర్ని, నేను బోల్డ్ చదువుకున్నాను, నేను 12 ఏళ్ళు చదువుకున్నాను, ఎంఎస్ ఎండి అన్ని చదివాను, నాకు అన్ని తెలుసును అనకుండా, ఉన్నాయండి మాకు చాలా కళ్ళు ఉన్నాయి, మేము చాలా చికిత్స చేస్తాం, అయినా కూడా మాకు అందరి చికిత్స చేసే పెద్ద డాక్టర్ ఒకడు ఉన్నాడు. దానికి ఆధ్యాత్మిక మార్గం అనుసరించక తప్పదు అని చెప్పడం చాలా వినయంతో చాలా గొప్ప విషయం. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. Once more, the alcoholic at certain times, has no effective mental defense against the first drink. I can't think my way through, well, if I take this drink, what's going to happen next? Sometimes I can, but at certain times I don't have that ability, and then I drink. Excepting for rare cases, neither he nor any other human being can provide such defense. So the defense isn't going to consistently come. His defense must come from a higher power. We're not saying God, we're just saying a higher power at this point, but that segues us nicely into we agnostics and to step 2. And next week, Yeah. right? Okay. So I'll finish out the last paragraph. మరొక్కసారి మళ్ళీ నొక్కి ఒక్కడి నుంచి చెప్తున్నారండి. మరొక్కసారి ఇప్పుడు సారాంశం ఏంటంటే, ఫ్రెడ్, జిమ్, వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకునే విషయం ఏంటి? ఆ మాటకు వస్తే 25 ఏళ్ళు మానేసి 55 ఏళ్ళకి మళ్ళీ వ్యాపారంలో చాలా రిటైర్ అయ్యాక మొదలుపెట్టి 4 ఏళ్ళలో చచ్చిపోయాడు కదా మొదటి కథ. రెండో కథ జిమ్, పాలల్లో విసికి వేసుకుని తాగినవాడు కదా. మూడో కథ ఫ్రెడ్, ఇవాళ మనం చెప్పుకున్నవాడు కదా, వాషింగ్టన్ వెళ్ళి అవుట్ అయిపోయాడు. వీళ్ళందరి కథల్లో మనం చేర్చుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి ఆల్కహాలిక్ గురించి? తాగుబోతూ కొన్ని సమయాలలో మొదటి డ్రింకుకి వ్యతిరేకంగా ఉపయుక్తమైన మానసిక రక్షణ కలిగి ఉండడు. అది మనం ఎన్నో రక్షణలు పెట్టుకొని ఎన్నో కవచాలు వేసుకున్నాం, నా ఆలోచనే నాకు కవచం, నా పరిజ్ఞానమే నాకు కవచం అనుకుని జీవించడానికి నిర్ణయించుకున్నా కూడా
ఉపయుక్తమైన సరిపోయిన మానసిక రక్షణ కలిగి ఉండడు. ఇది ఆల్కహాలిక్ లక్షణం. చాలా చాలా అరుదైన సందర్భాలు మినహాయించి అతను లేదా మరే మానవుడైనా గాని అటువంటి రక్షణ కలిగించలేడు. నన్ను నేను డ్రింక్ ముందు రక్షించుకోలేను, నన్ను మీరు రక్షించలేరు, మిమ్మల్ని నేను రక్షించలేను. ఎందుకంటే ఏ మానవ శక్తి కూడా దీన్ని ఆపలేదు. అలాంటి తృష్ణ, ఈ అబ్సెషన్ అనేది అలాంటిది. దాన్ని ఆపగలిగి దానికి నీకు మధ్య నిల్చొని అడ్డుగా బలంగా ఒక కవచంలా నిల్చోగలిగింది ఎవరు? రక్షణ ఎవరు ఇవ్వగలరు? ఉన్నత శక్తి నుండి రావాల్సిందే. దేవుడు గీవుడని ఏం అనలేదండి, ఉన్నత శక్తి అన్నారు. అంటే నేను కాని శక్తి, నన్ను మించిన శక్తి, అంత అనుకుంటే చాలు ప్రస్తుతానికి. ఉన్నత ఇక్కడి నుంచి ఈ ఉన్నత శక్తి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి 4వ అధ్యాయం పేరేమిటి చెప్పారు? 4వ అధ్యాయం భగవంతుని ఉనికిని నిరూపించలేము అని భావించే మేము వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు మెల్లిగా ఉన్నత శక్తి, భగవంతుడు ఇటువంటి పదాలు జారుతున్నాయి కాబట్టి మరి దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అనిపించింది ఈ పుస్తకం రాసిన వాళ్ళకి. అది మళ్ళీ అధ్యాయంలో చదువుకుందాం, మళ్ళీ వారం మొదలు పెట్టుకుందాం అంటున్నారు. సో బిఫోర్ Q&A or whatever, Oliver, should we end with the... Yeah, we'll end with the responsibility pledge. That's okay. Next week we'll start with We Agnostics. I am responsible when anyone anywhere reached out for help. I want the hand of AA always to be there. For that, I am responsible. Thank you. Yeah. సో ఒక్కసారి ముగించే ముందు మళ్ళీ బాధ్యత గురించి తెలుసుకుంటూనండి. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సహాయం కోరినా ఏ యొక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అతడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. అందుకు నేను బాధ్యుడిని అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇవాళ ముగించుకుందామండి. మళ్ళీ వారం ఇదే సమయానికి కలుద్దాం. 4వ అధ్యాయం మొదలు పెట్టుకుందాం. అందరూ